जाल जग सुपना रहा, पर्वत दोख महाबिकराला। खिन मह दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अति पहारी। दूर पई जप नाम मुरारी, दृष्ट तहार लीनो लड़ लाए। हर चरण गहे नानक शरणाए। दृष्ट तहार लिए लड़ लाए, हर चरण गहे नानक शरणाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। दातार पिता परम ईश्वरी सत्ता अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप जियां दी अपरपार नवाजिश है। मनुखी जीवन के सफ़र नूं असीं माण रहे हाँ। अज एक होर समुचड़ा दिन असीं आप जी की नवाजिश नाल हंडाया है। संध्या समा होया है इस ईस्टर्न टाइम जोन विद अकॉर्डिंगली नॉर्थ अमेरिका दे विच। टोरंटो ते गिरदेरवां खास करके जो संगतां ने शाम के दीवान माण रही ने। गुरुद्वारा साहब तो रहरास ते जाप तो उपरंत गुरबाणी कीर्तन की चौंकी संपूर्ण हुई है। हुण समा बनिया गुर शब्द की व्याख्या दे नाल असीं अपनी सांझ पाईए। लड़ीवार रूप अंदर जुबन गुरु उपदेश जो बाणी असीं विचार रहे हाँ। सूही राग दे चल रहा है। धन गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उचरित किए गए मुकामी बचन सानू प्राप्त ने। शब्द आपने सरवण किया है। संदेश का आगाज मुख सुनेहे तो मुराद रहाव दे बंद तो कर रहे हाँ। गुरुदेव जिक्र कर रहे ने, तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहा। तुम्हें छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। गुरबाणी का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो बड़ा प्रैक्टिकल है। तो उस तो भी वध के कहा जाए कि गुरबाणी ने संदेश देन लग्या बहुत क्लीयर, बड़ी क्लैरिटी दे नाल हर चीज़ नूं जिहड़ा हैगा साफ गोई नाल बयान किया है। अदरवाइज जिहड़ा रूहानी संदेश या रूहानी तौर पर कोई बात हुंदी है, उहदे च इतने क वल मोड़ पा दिते जाते हैं, कितना कि उन्होंने कहा जाए कि जारगन उहदे आले दुआले बुन दिता जाता है कि जिहड़ा मेन मैसेज आ वो किते उहदे विच ही गवा जाता है। असीं बड़े प्रचंड शास्त्री भाषा, बड़े प्रचंड बिंब, बड़े प्रचंड वो सब चीज़ां उसारियां गई। ये कई बार हुंदा आ गुरु ग्रंथ साहब एक संगीतबद्ध रचना आ, बड़ी अलंकृत रचना आ, बड़ा सब चीज़ां इहदे च मौजूद ने। पर इन्हां सब दे होण दे बावजूद भी इहदे अलंकार, इहदे बिंब, इहदा संगीत, इहदी जो गुलदस्तेकारी है, सब उस सारे दे उत्ते शब्द जिहड़ा शब्द संदेश आ वो भारू है। ये नहीं कि तुसी
कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी गा रहे हो, कुछ भी सुन रहे हो, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆ, ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। नो 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 नो, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਸੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਦਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 31 ਮੁੱਖ ਰਾਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਅਰਾਊਂਡ 63 ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਘਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਰਾਗਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਹਿਊਜ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਲਸਫਾ ਕੋਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੰਬਾਵਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਚ ਮੇਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਭ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੋ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਭ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੁਲਖਈਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਵਾਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ I have so much stress, so much worries. If I compare myself with other people or anybody, any other individual, then my life is more, actually you can say, more complicated or less happier, or I'm not in that kind of advantage. And due to those reasons, I don't want to carry on whatever I got from Mother Nature, or whatever actually I got as a family or as a society. So what should I do? The easy answer is, people can say, then renounce this world, go away. त्याग दे भाई, सिंपल आ, त्याग के दूर चला जा संसार तो। सो ये चीज़ जिहड़ी है इत्थे बड़ा सौखा काम है, बंदा सारे कासे नूं त्यागे। जोगी औलीए जो उस किस्म के त्यागी बरागी, वो सब यही करते सी। सब जिक्र करते कि माओ पीओ किरत गवावन टब्बर रोवन ताही। जो मापे करते सी किरत कमकार, कोई करसानी करता सी, कोई होर मेहनत कश्ती काम करता सी, कोई किसी किस्म का कोई स्किल्ड वर्क करता सीगा, उन्हें क्या आपा नहीं करना, छड्डो परा। माओ पीओ किरत गवावन टब्बर रोवन ताही। वो टब्बर बेचारे ताहां मार मार रोंदे, मुड़ के बच्चे रुलदे, जे किते व्याहे वाइफ है और वो रोंदी है, मापे जिन्हें पालिया, जिन्होंने सोचा कभी सहारा होएगा साडा, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एक्चुअली मैं अज ही कल बीते 2 रोज़ तक तुसीं रिपोर्ट्स वगैरह इत्थे पढ़ रहे होवोगे, ओंटारियो ते क्यूबैक दे विच जो मिलिटरी ने सबमिट कीतियां ने, स्पैशली ओल्ड होम्स रिलेटिड। तो हुण उहदे च तुसीं देखदे हो लोकी, देयर पीपल आर सेइंग नो डाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एक्चुअली डिजर्व good living, good treatment, and especially in these situations when any kind of pandemic is happening, definitely we have a proper human right to have proper care. But at the deep level तो मैं देख रहा सीगा कि लोग एक माँ बाप बारे रो रो के कह रहे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आए जिस भी मेरे माँ बाप तो चंगा डिजर्व करते सी ट्रीटमेंट इस तरीके नाल, बिल्कुल ठीक है। बट सॉरी टू से, वेयर वर यू गाइस? मतलब मैं माफ़ी मंगांगा इस गल तो,
ਮਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਐਥਿਕ ਸਾਈਡਸ। ਜਦੋਂ ਐਥੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, if any of my family member is suffering from something, then I'm bound with that. ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਸ ਜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਵਾਰਿਆ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖਸੂਦ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਹਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੋਖ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਬਤ ਸਾਬਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਅਮ, ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ ਸੈਕੋ ਹਾਥੀ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਮਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਦਾ ਨੱਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਟੋਟਲੀ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀਵਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਟੁੰਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਰਧ ਭਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ, ਉੱਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਕਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਲਦੀ, ਆਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਰਿਨਾਊਂਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡ। ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਹੂ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰਸ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਓਨਲੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਜਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕਾਲਰ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਜਨੀਸ਼। ਉਹਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਜੀਨੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਮੁਹਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਨ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਏਗਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ, ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਈ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, when we start our families, and especially when we get married and afterward we try to bring some kids in this world and raise them and then actually love them, and afterward we have some dreams. One day these individuals are going to fulfill our dreams somehow, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੀਮਸ ਤੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਸਟ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਸ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਰਜ ਭਰਿਓ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਗੋ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਆਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੈਪ? ਟਰੈਪ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟਲੀ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਟਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਦਤਰਫ ਹੋ ਕੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਣਤਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ, ਉਲਝਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਗਵਾਚਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਬਕੌਲ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਬੰਬਈ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਲੀਵਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਥਾਰ ਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਭੌਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
अदरवाइज वो बंदा बड़ा टाकटिव हैगा, बड़ा हर वक्त बोलता रहिंदा, गलबात करता। बट टुडे ही इज़ presenting totally different picture. He's very quiet and even not participating if we have any kind of talk in this in the car. कि मैनू थोड़ी ਉਹਦੀ ਚੁੱਪੀ अखरी ਤੇ मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ थोड़ा ध्यान करदे होए क्या मैं क्या भी सरदार साहब सेहत ठीक है? वो कहंदा जी हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं क्या जी थोड़ा चुप बैठे हो, कुछ अंदर कुछ मानसिक तौर पर परेशानी कुछ चल रही है? कहने लगा जी हाँ थोड़ा जिहा ये है कि नुकसान हो गया, इस करके थोड़ा चुप हाँ, थोड़ा अंदर सोच रहा। ਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਰਕਾਰ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ, ਦੱਸੋ, ਕੁਛ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 10 ਲੱਖ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ? ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 600,000। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 600,000 ਆਇਆ ਆ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 400,000 ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦੁੱਬਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਜਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟਰੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਵਿਦ ਆਵਰ ਓਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ in that direction, we have pain, we have suffering, we have some kind of worries, we have some kind of stressors. All these things trap us inside, and afterward our life is like, you can say, hell or kind of nark da dwar. ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਧਰਤੀ ਪਟ ਪਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਕਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਖੇਡ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀ, ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਰਜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਆ, ਨੈਟ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਆ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪੰਕਜ, ਉਹ ਗਾਬ ਦਲਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੈਂਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਡੀਪ ਐਂਡ ਬੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਕੜ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਗ੍ਰਿਪ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਸ
ਚੀੜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਰੈਪ ਤੇ ਫਸੇ ਪਏ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਜ ਭਰਿਓ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੇ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਮੈ ਛਡਾਏ ਲਿਓ ਜਨ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀਆ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸੰਬੰਧ ਹਟਾਏ, ਪਰ ਉਲਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਰੈਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਈ ਬਿਲਟ ਅ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜੁਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 'ਚ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੜੀ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਆ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗਲੂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਟਿੱਕੀ ਸਟੱਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਪਕਾ ਚਪਕਾ ਕੇ ਤੰਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਚਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਚਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਗਲੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਚਿਪਕਣ ਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿਪਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਬਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਬੇੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਉਲਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਮੇ ਛਡਾਏ ਲਿਓ ਜਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਰਜ ਭਰਿਓ ਜਾਲ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਰਹਾਓ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਿਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਬੀਂਗ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਘਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੀਂਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇਜ਼ਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੀਂਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਗਾ, ਟੇਢਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ। ਟੇਢਾ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਨ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਨਿਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੰਗ ਟੇਢੇਪਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਰ ਹਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੰਗ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਟੇਢਾਪਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਏ ਸੁਹਾਗ ਘੂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗ ਭਾਗ ਵਾਲੀ, ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਆਨੰਦ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਏ ਸੁਹਾਗ ਘੂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੌਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ। ਕੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਵਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਕੋਰ ਹੋਣੀ। ਰਾਜਗੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੇ ਨੋ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਰੇਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2/4, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, 4x4 ਜਾਂ 2/4 ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਡਿਪੂ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ
तो उन्होंने पूछा भी आ वालियां चाहिए, वो कहते जी वो पईयां ने उत्थों, तुसीं गिन लो तो अगे जाके पे करो, यू कैन टेक इट। आपां उत्थों कड्ढियां, कढ़ के अपनी जिहड़ा हैगा रखियां उहदे ते ट्रॉली ते निकल के बाहर आ गड्डी च रखियां, लै आए। मैं कहा जी लो जी तुहाडा समान आ जा। उसने देखा जिन्ने को पीस चाहिए सीगे तो उन्हें पीस देखिया, कहंदा भी भाई साहब मैं सोचदा सी गेड़ा ना लगे पर मैनूं फिर जाना पेगा। मैं की होया, होर कुछ चाहिए? कहंदे नहीं 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 एक्चुअली ये चो ये सारियां अनफिट ने। मैं क्या जी अनफिट ने? तुसीं जो साइज़ कहा सी सारा कुछ तो मैनूं पुछ के लिया, कहंदा सारा कुछ तो लैके आए हो, पर जिथे लगाणियां ने इत्थों ते विंगियां नहीं चलनियां, सारियां विंगियां ने। मैं क्या कित्थे सिद्धियां तो हैगियां? वो कहंदे नहीं नहीं तुहानूं नहीं दिसणियां एवें, मैं तुहानूं विखाउणा है। उन्हें इस तरीके ने फड़ के एक अख बंद की, दूजी अख रखी उत्ते, कहंदा हुण ध्यान नाल देखो, एवें करके जिवें मैं देख रहा। देखिया दूर तक कोई इस तरह आया कोई इस तरह, कहंदे आ देखो कोर ਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਏ ਸੁਹਾਗ ਕੂ ਤੋਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ। ਕਦੀ ਉਸ ਮੈਜਰਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਫਿੱਟ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੀਂਗ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਨਿਕ ਬੀਂਗ ਦਾਸ ਕੇ ਪਰ ਹਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ 'ਚ ਕੋਰ ਹੋਏ ਬਿੰਗ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਲੋਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਟ ਕਾਰੀਗਰ ਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਉਲਝ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ। सब ने उनकी बात की अनिक बिंग दास के पर हरिया कर किरपा पर अपना करिया। पर उदों ही करता है जदों अपना बना लेंदा है, भाव जिन्हां दे उहदे नाल सांझ बन गई उन्हां दा कल्याण कर दिंदा है। परबत दोख महा बिकराला। जे बंदा नापण ते आवे ते जिहड़े दोख ने कोई इन्हां दी कोई इन्हां नूं तुसीं मैजर थोड़ा कर सकते हैगे हो। बड़िया बड़िया अलामतां ने, बड़िया बड़िया चीज़ां ने। मैं तो बहुत कुछ ऐसा देखा समझिया हैगा। मैनूं याद है मैं CBC ਦੇ प्रोग्राम सुन रहा ਸੀ काफ़ी समा पहला, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ बहुत पुराने एक उन्होंने कोई पॉप सिंगर ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ इंटरव्यू किया, तो ਉਹਦੇ बड़ा ਵੱਡਾ चेन ਸਮੋਕਰ ਸੀਗਾ। तो गल्लां बातां हो रही ਉਹਦੇ ਨਾਲ, तो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रैट और गिल्ट। या एक होर जिहड़ा हैगा या मैं देखिया सीगा, मेरा ख्याल है उस ग्रुप नूं बैंड नूं कहंदे हुंदे सीगे मैटल बीटर, या उस इस किस्म का एक बैंड बनाया से अमेरिका दे विच। तो बड़ा रेसिस्ट स्लरिंग तो बड़ी रेसिस्ट किस्म की जी है लैंगुएज यूज़ करते थे लोग। बैंड के मैंबर बनने वाले बड़ा सिर्फ एको रेस को प्रमोट करते थे, सब चीज़ां होंदियां सी। तो खैर वो जो बात हो रही है तो फिर बाद च ग्रुप छड्ड गया, तो छड्ड के फिर वो दूसरे पासे चला गया। तो उन्हें पूछता भी हुण तो सब कुछ छड्ड गया, यू माइट फील वेरी गुड बिकॉज तू सारा कुछ छड्ड के दूजे पासे आ गया। तो वो कहता भी गल तो है छड्ड के आ गया सब कुछ, पर खुशी कोई नहीं। वो कहते खुशी क्यों नहीं? कहते खुशी इस करके नहीं क्योंकि जिन्ने लोगों को मैं इंस्पिरेशन दे के ते उस उन्हां गाणियां दे सदका तो सारियां दे नाल बर्बाद किया, तबाह किया आ, मैं सोचता हाँ वो सारे दा भागी मैं हाँ। ये जिहड़ी चीज़ आ देखो है तो फीलिंग च गल आउंदी, पर सच्चाई ये है परबत दोख महा बिकराला। बंदा तो एडे एडे वकारां दा भागी हुंदा, कोई पता भी नहीं करता भी मैं भागीदार है किसी चीज़ दे, पर इत्थे की है इत्थे महादोख। महाराज कहिंदे जिहड़े मेरे जीवन च जिन्ने दोख सी महादोख सीगे, जिन्हां दा मैं भाईवाल बन रहा सीगा, विकराल सीगे, खिन मैं दूर किए दयाला। तरस करन वाले दाता तू मैनूं बचा लिया उन्हां सब तो, मैनूं राह ही सही पाता। अदरवाइज हो सकता है मैं भी इहो जिहे दुखां दा भागी बनदा। सोग रोग विपत अत भारी, ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਮਤਾਂ जिन्हां दे सदका क्योंकि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ने कीते जो सोग पैदा होया, रोग विपता हुई,
दूर भई जप नाम मुरारी। क्योंकि मैं तेरी नाम नूं जपदा रहा, उहदे करके मेरा उस पासों भी कल्याण होया। दृष्ट धार लीने लड़लाए। मुक्ति गल ये है भी तू अपनी मेहर की निगाह की ते अपने लड़ ला लिया मैनू। हर चरण गहे नानक शरणाए। नानक कह ये ही असल दे विच मैं तेरे चरण गहे ने। भाव मैं तेरे नाल सांझ बना के अलामतां तो जीवन दे उन्हां सब दुश्वारियां तो बच गया ਜਿਹੜੇ जीवन ਨੂੰ बर्बाद ਤੇ तबाह कर सकते, ਜਿਹੜੇ ट्रैप बनते मेरे वास्ते, जिन्हां 'ਚ फस के शायद मैं उलझ जाता। तू इस सारे तो बचाया। यही असल 'ਚ तेरे चरण ने मेरे लिए, यही असल 'ਚ मेरे वास्ते बड़ी वड्डी तेरी नवाजिश है, बख्शिश है, यही तेरी दृष्टि है, यही तेरी नदरे रहमत है। सब रहमत करन। इन आलमी वाक़िਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ प्रेरणा मिले। इत्थे समाप्ति समा समाप्त है। कोविड-19 की सिचुएशन चो लंघ रहे हैं, डे बाई डे असीं बात कर रहे हैं। चीज़ां अज नालों कल ज़्यादा बैटर होणगियां, कल नालों अगले दिन बैटर होणगियां। इस भरोसे दे नाल मालक दे चरनां 'च अरदास करिए। इत्थे समाप्ति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की